Hello students. So this is your second problem from the LLP I taken here. From C here, from the Ramesh and Umesh are the partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2 respectively. Okay. The following is the trial balance of LLP as on 31st 12 2016. So it is a trial balance they are given in the problem. Okay. So we will take these all from the one by one from the what is the heads they are given here. Okay. We people have to know about the last problems I discussing about which head it is coming, so you should have to be understand here. Okay, then here Ramesh capital will come from the capital and it will also come from the capital from assets and liability. Drawing also will be less from their capitals and it is also less from their capital. Sales will become from the turnover and goodwill it is your fixed asset. Sorry, it is asset from the intangible, and the creditors should be. So then the creditors will be trade payable, in the heads will come, and it is purchase return. Okay, return outward it is. Okay, then bills payable, trade payables, furniture asset, and purchases will become from purchase at. Debtors will be trade receivable, return inward, so the sales return it is. Then rent, it is administrative expenses. Post also administrative. Advertisement it is from the selling expenses. Stock it will become from the increase or decrease in the stocks. Okay, then cash in hand it is a cash and cash equivalent. And wages it will be personal expenses it is. Okay, telephone charges is administrative. Salaries also personal expenses. Printing and stationery this is also administrative expenses. Correct. Commission paid, commission we have to paying from the sales ಮೇಲೆ commission ಇರ್ತದೆ, selling expenses ಆಗ್ತದೆ. Then traveling expenses if you have to sell the product, so you have to travel, so this is selling expenses. Carriage inward, okay, carriage inward it is we have to add from the purchases. Okay, then motor van it is also your asset. Then plant and machinery this is also your asset. So see here, so what are the adjustment they are given here? Write off 2500 from furniture. Okay, return of depreciation ಆಗಿದೆ ಇದು furniture 2500. Okay, then depreciate at 10% on plant and machinery. Yes, and 20% motor car. This is also depreciation. Plant ಮೇಲೆ 10%, machinery ಮೇಲೆ 20, machinery ಮತ್ತು plant ಮೇಲೆ 10% ಇದೆ, and motor car ಮೇಲೆ 20% ಇದೆ. Then make a provision for doubtful debts. So doubtful debts ಡೆಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ 5% ತೆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದೆನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಟೈಟಲ್ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಟ್ 5%. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ 5%. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಉಮೇಶ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಲರಿ ದಟ್ ಈಸ್ 15,000 ಪರ್ annum. ಸೊ ಉಮೇಶ್ಗೆ 1 year ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 15,000 ಇದೆ. Then closing stock is given, that is 15,000. Then provision for income tax they are given here 28,200. So you have to prepare from the assets and liabilities as well as you have to prepare from the income and expenditure. Okay, so this problem we will come from the solution here. Okay, we will take for one by one what is they are given in the problem. First is Ramesh capital. Okay, so it will come from the capital head. Yes, so what is the Ramesh capital here? That is 1 lakh. Correct. Then Umesh capital having here also be there. And the next one Umesh capital, that is 75,000. Correct. So next is what? Ramesh drawing and Ramesh drawing and Umesh drawing. Both we have to take here. Okay, Ramesh drawing ಎಷ್ಟಿದೆ? 20,000 ಇದೆ. ಉಮೇಶ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10,000. ಸೊ ಇವೆರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ದಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದ less drawings, so Ramesh drawing should be in the problem, that is 20,000. Yes, so less drawing, Umesh drawing should be on 10,000. Yes, like this we have to take from the Ramesh drawing we can less 20,000, Umesh drawing should less on 10,000. So next is what they are? Salaries, sales. Okay, so sales will be come from the turnover. Yes, so income and expenditure, that is a sales. What is the amount is
5 lakh. Okay, so next is goodwill. Goodwill will be come from the assets, fixed asset. What is the amount of goodwill? 50,000. Yes. So next is what? Creditors. So creditors, it will be come for where? Trade payables. So that is a creditors. So what is the amount of creditors? 20,000. Yes. So next is what? Return outward. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಹಿಯರ್? 5,000. Okay, so next is what? Bills payable. Bills payables will become from the trade payables, that is bills payable. So that is 15,000. Yes. So next is furniture. So furniture, you have asset, put it in a column, it is having adjustment. Yes, 15,000. So next is purchases are here. So purchases, total purchases 1,50,000. Correct. So next is debtors. So debtors, where it is coming? Trade receivable. ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ದಲ್ಲಿ ಡೆಟರ್ಸು ಬಿಲ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೆಟರ್ಸ್ ಈಸ್ 2,50,000. ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಲೆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ inwards. What is the amount here? 3,000. So next is rent and postage. Rent and postage, it will be 2 or administrative expenses. Rent is 5,000. Postage, that is 1,000. So next is advertising. Advertising is selling expenses. So that is 10,000. Next is stock on 1/1/16, that is your opening stock. So it will become from stock, that is 20,000. We will see on the closing. So next is cash in hand. Okay, so cash in hand, it will become from the cash and cash equivalent. That is 25,000. So next is wages. Okay, so wages will become from the personal expenses. I told you, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಸ್ಯಾಲರೀಸು, ವೇಜಸ್ಸು ಅವೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. What is the amount here? 1,000. So next is the salary. Salary should be on your personal salaries. So that should be 14,000. Yes. Then next is printing and stationery, that is also administrative. $1,500.
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಪೇಡ್. ಕಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ರೀ, ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಪೇಡ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 8,000. ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಎಸ್, what is the amount of traveling? 5,000. So next is carriage inward. ಸೊ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಪರ್ಚೇಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್, ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೋತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಡ್. ಸೊ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಏನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1,45,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಏನಾಗಬೇಕು, 6,000 ಏನಾಗಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಸ್ ಇಟ್? ಸೊ 6,000 ಆ್ಯಡ್ ಆತಂದರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1,51,000 ಆಗ್ತದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್? ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್, ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಮೌಂಟ್ ಉಳಿದಿದ್ರ ಮೇಲೆ. ಅದೇ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದಲ್ಲ, ರಿಟರ್ನ್ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್. ದೆನ್ ಮೋಟ್ರ್ ಕಾರ್. ಮೋಟ್ರ್ ಕಾರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಅಸೆಟ್. ಓಕೆ, motor van, that is 30,000. Put it in a column because it is having depreciation. Then plant and machinery. Plant and machinery also it is your asset. So plant and machinery. So what is 75,500. Yes. So like this we have to taken. Next we have to solve from the adjustment. So what are the adjustments are given here? First is return of 2,500 from furniture. ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಆತಂದರೆ ನಾವೇನು ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು. ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫರ್ನಿಚರ್ದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಬೇಕು, ಲೆಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2,500. So that should be 12,500 is the remaining. ಸೊ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟಲ್ಲಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ದಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ತರಿಸ್ತೀವಿ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ return of furniture. So what is the return of that is 2,500. So this is the second effect. Next is depreciation at 10% on plant and machinery and 20% on motor car. ಸೊ ಇದು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ, ಇದು ಸೇಮ್. ಒಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಸೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಟೋಟಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 10% ಆನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನ್ ಮೇಲೆ 10% ತೆಗಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೋಟ್ರ್ ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, 20% ತೆಗಿರಿ. ಸೊ ಲೆಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 10%. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 10% ಮಾಡಿದ್ರೆ 7,550. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 7,550 ಆಯ್ತಂದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 67,950 ಉಳಿತದೆ. ಸೊ ಇದು 10%. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೆಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮೋಟ್ರ್ ವ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಐತ್ರಿ, 20%, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 20% ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ 6,000. ಎಸ್, ಸೊ 6,000 ಮೀನ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ 24,000.
ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನ್ ಮೇಲೆ 10% ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೆಗೆದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಮೋಟ್ರ್ ವ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ 20% ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೆಗೆದ್ವಿ. ಇದು ಒಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ depreciation on motor van, that is 6,000. Then depreciation on plant and machinery, so that is 7,550. So here asset value one effect and income and expenditure account ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So next is make a provision for doubtful debts, that is 5% on debtors. So debtors ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಇಯರ್ 5%. ಸೊ ಲೆಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 5%. ಡೆಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ 5% ನಾವು ಡೆಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 12,500. ಸೊ 12,500 ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ, 2,37,500 ಟೋಟಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೇಟ್ಸನ್ನು ಡೆಟ್ರಸಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇಫೆಕ್ಟು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು, ವಿ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರೋದು, 12,500. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಸೆಟಲ್ಲಿ ಡೆಟ್ರಸಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇನ್ನೊಂದೇನು ಮಾಡಿರಿ, ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸನ್ನು ತೊಗೊರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ 5%. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಯಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಇದೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಡ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 5% ಕೊಡಬೇಕು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ರಮೇಶ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ 1 lakh ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 5% ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ 5,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು 75,000 ಏನಿದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 75,000 ಮೇಲೆ 5% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 3,750. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ರೀ, 8,750 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಇಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಮೇಶ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ from the Ramesh account, so that is 5,000. and Umesh in interest on capital ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ರಿ, that is 3,750 rupees. Okay, so first adjustment is interest head from the income and expenditure. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೆಡ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಉಮೇಶ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ ಟು ಅ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ₹15,000 per annum. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಯಾರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಉಮೇಶ್ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಉಮೇಶು, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೋತಾನೆ. ಉಮೇಶಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ರಮೇಶಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಉಮೇಶಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ರಮೇಶಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಉಮೇಶ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಉಮೇಶಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು, so first effect will be the whatever the salary is to be there, so that is added from the Umesh capital alli salary add ಆಗ್ತದೆ. so what is the salary, that is 15,000 rupees. okay, so ಇನ್ನೊಂದು effect ಏನಾಗ್ತದೆ, salary it is on your personal salary ಏನಾಗುತ್ತೆ, personal expenses. so it will come from the personal expenses, salary to Umesh. so that is a 15,000. okay, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಉಮೇಶ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಇದು ಏನೇನು ಇರ್ತವೆ ವೇಜಸ್ ಅದು ಏನೋ ಇದ್ದರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ದು ಇದ್ರೂ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಮತ್ತೇನೇನು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ದಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾರ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ. So next adjustment is closing stock on 31/12/2016, that is 15,000. You people have to know about it. Closing stock, first closing stock effect ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ರೀ, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಬರಿತೀವಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 15,000. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಹೆಡ್ ಇದೆ ಅಸೆಟಲ್ಲಿ, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ರೀ 15,000. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು, ಬಟ್ ಈಗ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 28,500. ಸೊ 28,500 ಫಸ್ಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ರೀ, ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 28,200. ಸೊ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 28,200. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಹೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಹೆಡ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 28,200. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಓವರ್. ಓಕೆ, nothing should be remaining here. Yes, so then now we have to close from the accounts. Yes, so first we will close from the income and expenditure, afterwards remaining will solve. So sales inward ಏನಾಗಬೇಕು ಲೆಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಷ್ಟಾಯಿತು 4,97,000. yes, so next is other income nothing. So here opening stock is 20,000, closing stock is 15,000. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ರೀ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ಗಿಂತ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಾಗಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಾಗಿದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು, ಅವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಾಗಿದೆ ರೀ ಓಪನಿಂಗ್ಗಿಂತ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಾಗಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, -5,000. ಎಸ್, ವೆನ್ ದ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಓಪನಿಂಗಿಂತ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಂದರೆ -5,000 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಮೈನಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ಗಿಂತ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಂದರೆ ಅದು ಯಾವಾಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ, ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮೈನಸ್ ಮೀನ್ಸ್ 4,97,000 minus 5,000. So that is 4,92,000. So it is your gross income. Yes, then come from the purchases you are done the total 1,55,000. So personal expenses, that is 44,000. Then administrative expenses, it will be 8,500. Then next selling expenses, how much it is coming, 23,000. Then total depreciation 16,050. Then your interest 8,750 and your doubtful debts is 12,500. So next
we can total from your expenses. ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಆಯಿತು. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 1,51,000, 44,000, 8,500, 23,000, 16,050, 8,700, 12,500 ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇದೆಲ್ಲ these all heads you can make it a total. So then this one and this one and this one you can total it. So that is 2,63,800. So this is your total expenses. So now profit before tax. Now what do you want? Profit before tax, correct? So profit before tax ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು, ಈ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಳಿತು ಎಷ್ಟ್ರಿ? 2,28,200. 2,28,200, correct? So in that 2,28,200 you can less from your income tax. So income tax ಏನು ಮಾಡಿರಿ? ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗೂ ಏನಾಗಬೇಕು? ಲೆಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ದ 2 lakhs. ಓಕೆ. ಸೊ 2,28,200 28,200 ತೆಗೆದ್ರೆ 2 lakh rupees ಉಳಿತದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಉಮೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಮೇಶ್ ಆರ್ ದೇರ್. Total income is 2 lakh and 2 lakh. Okay. So in the problem the profit sharing ratio should be 3:2. Yes. 3 4 5 ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3:5 and 2:5. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ರೀ? 1,20,000 and ಉಮೇಶ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ 80,000. Yes. Total should be 2 lakh. So it is a nil. Yes. So this profit or maybe this balancing profit is transferred from their partners accounts. Yes, their partners account, that is assets and liability here. Yes. So add profit 1,20,000. So here add profit 80,000. Yes. So make it a total of here, that is 2,25,000. Yes. So 2,25,000 minus 20,000, that is 2,05,000 for Ramesh capital. Yes. Then 75,000, 3,75,000 that is Umesh capital. So in that Umesh capital 75,000, 3,750, 15,000 and 80,000. Make it the total here, that is 1,73,750. ಟೋಟಲ್ ಇಷ್ಟಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರಿ? ಡ್ರಾಯಿಂಗನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,63,750. ಸೊ ಬೋತ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಬ್ಬರದು ಕೂಡಿ 3,68,750. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಬ್ಬರದು ಕೂಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿರಿ? ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಔಟ್ರ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಯರ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿರಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲು, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ? ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಇಬ್ಬರದು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇನಾಗುತ್ತೆ? ಅವ್ರದ್ದು ಇಬ್ಬರದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್, ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ ಇಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 35,000. Yes. So this is 35,000 and there is other liabilities, nothing outstanding ಅದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ಬೋತ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿದಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 63,200. ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇವೆರಡೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎಸ್, ಇವೆರಡೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೌ ಮಚ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್? 4,31,950. So this is your total contribution and liability. So next we have to come for total assets. So that is individually I have already divided here. So ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್,
loan and advance issue ಏನೂ ಇಲ್ಲ. Then inventory, that is closing stock are given. So debtors is total 2,37,000. So total cash and cash equivalent is 25,000. Yes, other asset nothing. So total assets matter will have to be add from the 50,000, 12,500, 24,000, 67,950, 15,000, 2,37,500 and 25,000. Make it a total all those things. So it will become from the 4,31,950. So 4,31,950. So the total is 4,31,950. Okay, from the total assets ಮಾಡಿದರೆ 4,31,950 ಬರುತ್ತೆ. So this is your total asset. So this is a problem I am taken here. From the maximum time like these problems only they have to ask from the examination. Okay, so next video I will take from the question paper problems. Next we will discussing from the question papers. Okay, thank you.